Yes, how are you students? Once again we are back in English, and the thing is, in the last class we have completed a lesson. I hope you people would study the short answers, synonym and antonym. Of course, we have gone through the vocabulary exercises behind the textbooks. So whatever the thing that is going to be, the book back exercises, all the book back exercises are important for the examination. All the book back exercises are important. So what I have to say is, you just work out all the exercises. You just work out all the exercises, not this listening skill, not that speaking skill, reading skill. Whatever the skill that is going to be, you must be able to go through it at least twice while you are reading the lesson, so that it will be helpful for you. It will be helping to you while you are writing the exercises and writing the examination. Okay, so now in this class I am not going to do anything. Last class we have completed the vocabulary, and I have given the homework in this E part. Let us see the E part. Covert. I am not a coward to remain at my home. I am not a coward to remain at my home. Appadi or sentence. Gradual. So the corona cases are gradually increasing in our area, right? Ilana, the pain in my legs is gradually increasing, right? Praise. We must be able to praise the doctors and nurses who are working in the COVID ward, right? So this is seasonal sentences. What I am saying is seasonal sentences. You can use your own sentences. This is all the homework. Some of the people have submitted the homework, some of the people have not properly submitted, and some of the people have not at all submitted. Not properly submitted is different from not properly submitted. So mind that. What I want is all the 50 students must be able to watch the classes. You put the attendance, nothing but your name with initial in the comment box, so that only we can understand you people are watching the YouTube classes. And you are not supposed to watch today's class, means you are not supposed to watch today itself. It is not the live classes. We are uploading in the YouTube, where you can watch at any time. Watch it by tomorrow morning or afternoon or evening or by night. So you can't find any excuses that my father is taking the mobile phone to office, my mom is taking to somewhere else, so I don't have any cell phone. You are not supposed to claim any excuses with us, right? These YouTube classes are not live classes, remember. ஏற்கனவே நம்ம லைவ் கிளாஸஸ் பார்த்தோம்னா லைவில் நீ வந்து அட்டண்டன்ஸ் போடணும். இப்போ லைவ் கிளாஸஸ் போடலை. அந்த அந்த உங்களுக்கு கொடுத்துருக்க லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணால் வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ் இருக்கும். அந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் போயிட்டு நான் இந்த வீடியோவை பார்த்துருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் உங்கள் நேம் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டை மட்டும் டைப் பண்ணாலே இனிஷியலோட போதும். We will take it as the attendance, and பேருக்கு attendance போட்டு escape ஆகிறது கிடையாது. You people must be able to watch the class properly and then do the homework whatever that has been given to you, so that அடுத்தடுத்த நாளில் வர எக்ஸசைசஸ் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இப்போ vocabulary முடிச்சாச்சு, நம்ம லிசனிங் ஸ்கில் போக போகிறோம். இந்த லிசனிங் ஸ்கில்லில் பார்க்க போனீங்கன்னா ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டெக்ஸ்ட் எங்கே இருக்குன்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட பேஜ் நம்பர் 20 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன், பேஜ் நம்பர் 7 இருக்கும். அந்த லிசனிங் டெக்ஸ்ட் வந்து எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்க போனீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 213 இருக்குது. இங்கே டைரெக்டாக கொஸ்டின்ஸ் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் இருக்குது. பேஜ் நம்பர் 213 உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்ட் இருக்குது. அதை போயிட்டு ஒரு முறை படிங்க. டெக்ஸ்ட் புக்கில் அதை போயிட்டு ஒரு முறை படிங்க. படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம். இப்போ லெட் மீ ரீட் அவுட் ஒன்ஸ் உங்களுக்காக. லெட் மீ ஒன்ஸ் ரீட் அவுட் பண்ணும்போது இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ டு ஆன்சர். லிசனிங் த பேசேஜ் யூனிட் 1 அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா இதே போல் யூனிட் 2க்கு ஒரு லிசனிங் ஸ்கில் பேசேஜஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே உங்கள் ஸ்கில்லை ரைஸ் பண்ணுறது, விச் மீன்ஸ்
ஒரு ஆசிரியர் உங்களுக்கு பாடம் நடத்துகிறாருன்னா அதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு காதில் வாங்குறீங்க, எந்த அளவுக்கு அதை மூளைக்கு கொண்டு போகிறீங்க, இல்லை இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் வர்றீங்களான்றதெல்லாம் இந்த எக்ஸசைஸை நீங்கள் ஃபில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ரைட், தெரிஞ்சிடலாமா? இப்போ எக்ஸசைஸ் போகலாமா? லிசனிங் ஸ்கில். ரைட், a trip to remember forever. இதுதான் ஒரு பேசேஜ். இது வந்து உங்களுக்கு +2 பழைய புக்கில் இருந்து டு த லேண்ட் ஆஃப் ஸ்னோ பை அதிஷி தேஷ்பாண்டே எழுதுனதுலேருந்து ஒரு பேசேஜ் எடுத்திருக்கேன். அதிஷி தேஷ்பாண்டே இஸ் அன் ஒண்டர்ஃபுல் ரைட்டர். அவங்க ட்ராவலாகோட ஸ்பெஷலிஸ்ட். அவங்க எழுதுறது ஒரு ட்ராவலாக் தான். என்னென்னு பார்க்க போனீங்கன்னா டு த லேண்ட் ஆஃப் ஸ்னோ. அது +2 பழைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது. இந்த வருஷம் வந்தது இல்லையா புது புக்கு, அது கிடையாது. அதுக்கு முந்தின வருஷம் அந்த புக்கில் இருக்குது. அதுலேருந்து ஒரு 2 பேராகிராஃப் எடுத்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேருந்து ஒரு 10 கேள்வி உங்களுக்கு கேட்க போகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் பேராகிராஃபை படிச்சிடுறேன், கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறேன். கவனமாக காதில் வாங்குங்க. நான் சில இடத்துல ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி படிப்பேன், அதை காதில் வாங்குங்க. இங்கே இதை படிக்கும்போது உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்கிறேன். உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் ஆன்சர் இருக்காது, பென்சில் எடுத்து ஆன்சர் எழுதுங்க. இதுக்கு தான் புக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறது. எல்லோரும் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஃபஸ்ட் டைம் வந்து குறைச்சிருக்காங்க, கட்டிட்டு டெக்ஸ்ட் புக் வாங்குங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு அது ஒரு காரணம். அதை நீங்கள் டெக்ஸ்ட் புக் வாங்குகிற பட்சத்தில் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ ஒரு சில பழைய புக் வச்சுருப்பீங்க, ஒரு சில டெக்ஸ்ட் புக் வாங்கிட்டீங்க. வாங்காதவங்க கொஞ்சம் வாங்கிக்கோங்க. இல்லையா அட்லீஸ்ட் இந்த கிளாஸு ஜெராக்ஸ் அடித்தா வச்சுக்கோங்க. ஸோ தட் இட் வில் பி ஈஸி. திரும்ப வந்து யூடியூப்பை படிக்கும்போது இந்த பேஜை நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா இட் வில் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி கம்ஃபர்ட். லெட் மீ கோ டு தி passage. A trip to remember forever. Our trip to this wonderful city Darjeeling. In fact, let us go to the page here itself. இப்போ பாருங்கள், இதுதான் பேஜ் நம்பர் 213 இங்கிலீஷ் டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிறது. லெட் மீ ரீட் அவுட் ஒன்ஸ். காதில் வாங்குங்க, அதான் லிசனிங் ஸ்கில். அங்கே போனால் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? A trip to remember forever. Our trip to this wonderful city. ஸோ புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலேருந்து ஒரு டீம் வந்து டூர் போகிறாங்க. அந்த டூர் போகிறவங்க இதை பற்றி பேசுகிறாங்க. ஆக்சுவலி அப்படி கிடையாது, வேறு பேசேஜ் எடுத்து போட்டிருக்காங்க. நீங்கள் எங்கே பாருங்கள். Our trip to this wonderful city Darjeeling, wonderful city Darjeeling, started with a breathtaking view. Breathtaking view. What a beautiful sight. That is breathtaking view. We parted the curtains of our hotel room. So they are staying in a hotel. Parted the curtain means moving the screen sides. And there it was Kanchenjunga. From the hotel room they are seeing Kanchenjunga. Kanchenjunga is a mountain. You see here it is the 3rd highest mountain in the world. Kanchenjunga is a 3rd highest mountain in the world. The entire range was in front of full view. They are having a wonderful view. Snow-capped, dazzling in the sun. So the sun started to arise where the snow used to hide all the sun. Our trip started early in the morning. So right from the hotel, early in the morning they are starting their trip. Next day, we woke up 4 a.m. They woke up by 4 a.m. and reached the Tiger Hill at 5 a.m. and they reached Tiger Hill at 5 a.m. to view the sunrise. Why they are reaching the Tiger Hill? From Tiger Hill, if you are going to look at the sunrise, it will be extremely beautiful. That is what mentioned in this travelogue by Adishi Deshpande. அதிஷி தேஷ்பாண்டே யாருன்னா, நீங்கள் பழைய டெக்ஸ்ட் புக் யாராவது உங்கள் அண்ணா அக்கா யாராவது இருந்தாங்கன்னா எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயிலும் அதில் தெரியும். இந்த பேசேஜ் வந்து அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்குது. த சன்ரைஸ் அட் த பிளேஸ் ஹஸ் ஏர்ன்டு இன்டர்நேஷ்னல் ஃபேம்டு. ஸோ அது ஒரு உலகளாவிய புகழ்பெற்ற ஹில் சன்ரைஸ் பார்க்குறதுக்கு. நம்ம இங்கே கன்னியாகுமரியில் சொல்லுவோம் இல்லையா, வென் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் த கன்னியாகுமரி, வென் வி ஆர் கோயிங் டு த sea, what we have to see? Sunrise is special there. We cannot identify where is east, where is west. அதான் முக்கடல் சங்கமம்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, like that. For the best sunrise view. So it is an international fame for the best sunrise view. Tiger Hill is situated at an altitude of 2590 meters. Altitude means height. Meter means
you can see 1 meter is 3.5 feet. 3.5 feet. You count some almost 2600 meters, where you can identify that. Altitude of 2590 meters and is 13 kilometers. Look at here, 2590 meters and is 30 kilometers far from the city. 13 கிலோமீட்டர் எந்த சிட்டியிலேருந்து, இந்த டார்ஜிலிங் சிட்டியிலேருந்து 13 கிலோமீட்டர் இடையே இருக்குது. Although Kanchenjunga was visible from the window of our hotel room, viewing it from Tiger Hill was a different experience. See, even the Kanchenjunga mountain, if you are going to see that from the hotel room, it will be, you can see that, but viewing Kanchenjunga mountain from Tiger Hill is completely different altogether. It was not a very cloudy day. It was not a very cloudy day, so we were lucky enough to get a glimpse of the mount. Nothing but the glimpse of the Mount Everest means you can say a sight of seeing the Mount Everest from the Tiger Hill. You can see from the Tiger Hill, you can see that you can see the Kanchenjunga as well as the Mount Everest. After Tiger Hill, after the Tiger Hill, we visited Central Lake. After the Tiger Hill, we visited the Central Lake, which is another picnic spot. Central Hill is a picnic spot nearby the Tiger Hill. We were told that the lake supplies drinking water. See, the lake supplies drinking water. The old 10th book, no, if you are going to see the old 10th book, you can see the Chaya lesson. Chaya lesson means, I don't remember the topic exactly, but Chaya is the main character in this lesson, where all these things, Himalayan mountains will be giving the drinking water will be mentioned there. So drinking water to the city. The next spot on our list was Batasia Loop, a spiral railway near GUM. So these things you must be able to know for your knowledge sake, as well as for while you are writing the comprehension questions. A paragraph will be given to you. You should read the paragraph and you must be able to write the questions given below. 5 marks you will be getting that. That is also in this lesson, I think so. So that comes under reading skill. This is listening skill, where orally you should be able to listen. I am highlighting the important points. Listen. While we are going to the text, you give the answer, and after completing it, you will be going for comprehension questions also. That comes under reading skill. So this is a practice for reading skills also. You must be able to practice like this while you are reading. Underline the keywords, and then if you are going to read the questions, you can find the answer exactly, right? So the next spot on our list was Batasia Loop, a spiral railway near GUM. The loop is situated 5 kilometers from the city, and it is a gigantic railway loop. It is a gigantic railway loop. In fact, a lot of trains used to join there, where the toy trains and takes a 360-degree turn, an overall turn will be taken there in the loop. It is a beautiful place with manicured garden, streams and waterfalls are there. While traveling on the toy train, while you are making a journey on the toy train, one gets a breathtaking view of Darjeeling scenic beauty. So it used to give a wonderful view over the scenic beauty and the city beauty. We would suggest the toy train only for the people with a lot of patience. See, you should have some patience to observe the nature, right?
If you have patience, you can go for the train. If not, you skip out. The train travels at the speed of 15 kilometers, almost like riding in the cycle per hour, and covers 14 kilometers in 3 hours. You see, it used to go only in 15 kilometer speed, almost like your cycle speed. The train will move in cycle speed, and in 3 hours it will cover only 14 kilometers, which might be an utter disappointment for some. So 3 hours traveling for 14 kilometers means 5 kilometer speed, what we are walking. So while we are walking, we can sit comfort as we can in the train, and we can look at the sight. 3 hours you can enjoy the beautiful sight of the Darjeeling city. Altogether we had a memorable, enjoyable school trip. This is a memorable, enjoyable school trip with our friends, and it will linger in our thoughts forever. It will linger in our thoughts forever. Now the listening is over. Let us go to the questions. Right. So the government girls higher secondary school at Pudukkottai, after their trip to Darjeeling, they are describing those things. So we have listened to the travelogue. First of all, you must know, while you are teaching, we should teach everything. Listen to the travelogue and answer the following. Travelogue na enna? Nothing but a blended word. Look at here. I am writing here. Travel plus catalog. I hope the font is visible for you. Travel plus catalog. Then it will be resulting in travelogue. Right? Catalog means certain details will be there. Travelogue means certain details will be there, and certain details about a travel is called a catalog. Right? Travelogue, and answer the following questions. And one thing, let me remember you, this is an important 1 mark in blending words. This is an important 1 mark. Mind that. Fill in the blanks with the suitable words. The students visited which city? Remember? Darjeeling city. Darjeeling city. Take the textbook. If you have the textbook, write it here. If not, take it as a Xerox copy, or else collect your textbook from the school. Right? Darjeeling city. Then Dash is the 3rd highest mountain. Remember, answer solunga. Kanchenjunga. So Kanchenjunga is the 3rd highest mountain in the world. Dash hill is 13 kilometers away from Darjeeling. ஞாபகப்படுத்தி பாருங்க, சொல்லும்போது சொல்லியிருந்தேன் பாருங்க. Dash hill, அதில் ஒரு hill தான் படிச்சிருந்தோம். The Tiger hill. The Tiger hill is 13 kilometers away from Darjeeling. Moving to the 4th question. The drinking water is supplied by a lake name I mentioned there. What is the lake name? We can listen here. What is a lake name? Senchal Lake. Senchal Lake. Senchal. So the drinking water is supplied by Senchal Lake to the city. And after Senchal Lake, they visited the railway spot. What is that railway spot? Gigantic railway loom. That is Batasia loop. Batasia. It is Batasia loop, the big railway junction. Okay.
Right. Let us now let me go to the other questions. Let me go to the other questions which will be clear for you. Batasia loop. Right. Do you think they had a memorable and enjoyable school trip? Answer ona solunga. Yes. I think they had a memorable and enjoyable school trip. Name a few places that you wish. இதான் பா சொன்னேன். அதாவது இது வந்து உங்களுக்கு லிசனிங் ஸ்கில்லுக்கு மட்டும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகிறது கிடையாது. ஒரு பேசேஜ் கொடுத்து காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அப்போ அதை படிக்கும்போது இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ஸுக்கும் நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும். சார் இங்கே ஒரு எக்ஸசைஸ் இருக்குது, இங்கே ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இருக்குது, எங்களுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. அதாவது இது எல்லாமே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் யூ. உங்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ். இதை இப்போ தான் நடத்த முடியும், ஸ்கூல் திறந்த பிறகுலாம் நடத்த முடியாது. அதுக்கப்புறம்லாம் படிச்சுங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் பாட்டு போயிடுவோம். பிரச்சனை எங்கே ரைஸ் ஆகுதுன்னா இதெல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது கிடையாது. நவ் வி ஹவ் இனஃப் ஆஃப் டைம் அண்ட் ஐ எம் ப்ராக்டிஸிங் டு யூ. ரைட். So they enjoy. Name a few places that you wish to visit with your classmates as a school trip. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கூலில் டூர் வைக்கிறாங்க. லாஸ்ட் இயர் நம்ம டூர் ரெடி பண்ணோம். எங்கே போனோம்? ஊட்டிக்கு போனோம். ஊட்டியில் உள்ள வேரியஸ் ஸ்பாட்ஸை போய் பார்த்தோம். இப்போ நீங்கள் உங்கள் கிளாஸ்மேட்டோட எந்த இடத்துக்குலாம் போவீங்க? இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எழுதிக்கோங்க, எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். விச் மீன்ஸ் இட் இஸ் எ மியர் எப்படி சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இதில் முக்கியமான விஷயம் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது ஸ்டேட் வெதர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். அதில் பார்க்க போனீங்கன்னா ஆஸ் த ஸ்கை வாஸ் cloudy the cloud get the glimpse of the Mount Everest. True. The toy train covers 14 kilometers in 3 hours. அதான சொன்னாங்க 15 கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போகும், ஆனால் 14 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் 3 ஹவரில் போகும். ட்ரூ. டைகர் ஹில் ஹாஸ் earned international fame for the best sunset view. அஃப்கோர்ஸ் டைகர் ஹில்லேருந்து பார்த்தா தான் கஞ்சன்ஜங்கா இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இப்போ மிகப்பெரிய புகழ் வாய்ந்த இடம் அது, அந்த கஞ்சன்ஜங்கா வியூக்கு. ட்ரூ. ஓகே, அடுத்தது இப்போ லிசனிங் ஸ்கில் முடிஞ்சது. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் போக போகிறோம். Look at the speaking skill. Your family has planned for a 2-day trip to a tourist spot nearby in the ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட். ஒரு ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட், அங்கே வந்து உங்கள் ஃபேமிலியோடு வந்து நீங்கள் ட்ரிப் போகிறதுக்கு பிளான் பண்ணுறீங்க. யுவர் ஃபாதர் ஹேஸ் நோ ஐடியா அபவுட் வாட் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் அண்டு ப்ரிகாஷன்ஸ் டு பி டேக்கன் பிஃபோர் யூ ஸ்டார்ட். நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒரு காட்டுக்குள்ளே ட்ரிப்பு போகும்போது எந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இல்லாத குடும்பத்தோடு போயிடுவீங்களா? போக முடியாதில்ல. அதனால் உங்கள் ஃபாதருக்கு, யுவர் ஃபாதர் ஹேஸ் நோ ஐடியா, அது என்ன சேஃப்டி மெஷர் எப்படி போகணுன்றதே உங்கள் ஃபாதருக்கு தெரியல. enact a role play on the above situation. அப்போ இந்த இடத்துல உங்கள் ஃபாதருக்கு நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி ஐடியாஸை கொடுக்க போகிறீங்க. ஓகே, enact a role play. These would help you. இப்போ வந்து நம்ம சொல்ல போகிறோம். இப்போ பாருங்கள், ஸ்டூடெண்ட் 1 ஆஸ் அ சன் ஆர் டாட்டர். நீங்கள் இப்போ பையனாக இருந்தால் சன்னுன்னு எடுத்துக்கங்க, பொண்ணாக இருந்தால் டாட்டர்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டூடெண்ட் 2 ஆஸ் எ ஃபாதர். 2 பிள்ளைங்க நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்க. உங்கள் வீட்டில் அண்ணன் தம்பி இருந்தால் 2 பேர் எடுத்துக்க போகிறீங்க. ஸ்டூடெண்ட் 1 வந்து பையனாவோ பொண்ணாவோ நடிக்க போகிறீங்க. ஸ்டூடெண்ட் 2 வந்து ஃபாதராக இருக்க போகிறீங்க. உங்களுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்க போகிறீங்க? இந்த கான்வர்சேஷனை பேசிக்க போகிறீங்க. ரிமெம்பர், இது ஒரு 5 மார்க் கொஸ்டின். இதில் கம்ப்ளீட்டிங் த டயலாக் கம்ப்ளீஷன்ன்றது இருக்குது. இது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடும். எல்லா எக்ஸசைஸும் எக்ஸாமுக்கு வருமானா? எல்லா எக்ஸசைஸும் வராது. பட் எல்லா எக்ஸசைஸும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். எந்த எக்ஸசைஸ் எக்ஸாமுக்கு வந்தாலும் நாம் அதை படிக்கணும். ஓகேவா? ரைட். திஸ் வுட் ஹெல்ப் யூ. இம்பார்ட்டண்ட் பிளேசஸ் டு பி விசிட்டட். இது கீ கொடுக்குறாங்க. இம்பார்ட்டண்ட் பிளேசஸ் டு பி விசிட்டட். ஃபுட் அண்ட் அகாமடேஷன் எடுத்துக்கணும். எந்தெந்த பிளேசஸ் நம்ம போய் விசிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது ஃபுட் அண்ட் அகாமடேஷன் என்னென்ன நம்ம பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது இருக்குது. அதுக்கடுத்து மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட், இங்கேருந்து அந்த ஃபாரஸ்ட்டுக்கு எப்படி போகிறோம், ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே எப்படி போகிறோம், என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது இருக்குது. நெசசரி க்ளோத்ஸ் ஃபார் 2 days. அது இங்கே பாருங்கள், 2 day ட்ரிப்பு ரெடி பண்ணுறோம். அப்போ 2 day ட்ரிப்புன்னும் போது 2 daysக்கான
நெசசரி க்ளோத்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணிக்கணும். அதுக்கடுத்து காட்டுக்கு போக போகிறோம், ஏதோ ஒரு சின்ன கீரல் வந்து பூச்சிக்கடி வந்தது, பாம்பு கடி வந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் எய்டு எடுக்கிறதுக்கான ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் அண்ட் மெடிசன் ரிக்வயர்ஸ் இஃப் எனி. அதாவது ஒரு சின்ன உடம்பு சரியில்லைனா கூட காட்டிலேருந்து இமீடியட்டாக நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற டாக்டர் கிளினிக்கு வர முடியாது இல்லை, அதனால் அந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் எடுத்துக்க போகிறீங்க. மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் பேஜ். எஸ், லெட் அஸ் மூவ் லிட்டில் பிட் ஃபாஸ்டர். ஓகேங்களா, ஏன்னா எண்டில் நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பேன், அதனால் கொஞ்சம் ஹரியப் பண்ணி போகலாம். ஃபாஸ்ட்டாக படிக்கிறேன், டெக்ஸ்ட் புக் வச்சுட்டு ஃபாலோ பண்ணி படிச்சுட்டு வாங்க. ஹியர் இஸ் அ டயலாக். நம்ம பேசணும் இல்லையா, க்ளூலாம் கொடுத்தாங்க, க்ளூவை படிச்சிருந்தோம். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்க்க போனீங்கன்னா அந்த க்ளூவை பேஸ் பண்ணி நமக்கு இங்கே ஒரு ஃபார்மேட்டை கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஃபாதரும் அவங்க டாட்டர் மேரியும் பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபார்மேட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம், கொஞ்சம் டயலாக் போகுது, அதுக்கடுத்து டயலாக் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ கவனிங்க. ஃபாதர் க்ளூஸ் வந்து மேலே க்ளூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அந்த க்ளூஸை நீங்கள் ஒரு முறை படிச்சுக்கிட்டு இதை ஃபில் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஹாய் மேரி, இட் ஹஸ் பீன் அ வெரி லாங் டைம் சின்ஸ் வி வெண்ட் ஆன் எ ட்ரிப், லெட்ஸ் பிளான் ஒன். ஸோ ஃபாதர் இஸ் சேயிங் லெட் அஸ் பிளான் எ ட்ரிப். ரொம்ப நாள் ஆகுது, லெட் அஸ் பிளான் எ ட்ரிப். உடனே நீங்கள் உங்ககிட்ட சொன்ன அடுத்த கட்டம் என்ன பண்ணுவீங்க, இமீடியட்லி யூ வில் ஜம்ப். Yes, Dad, I'm also longing to eat. I'm also longing to go. Why don't we plan one for this weekend? Weekend, Saturday, Sunday leave. Okay, that is what called a weekend. Why don't we plan for this weekend? நல்லா பார்த்துக்கோங்க, இங்கே இந்த டயலாகு இந்த ரெண்டு பேர் பேசிக்கிறாங்க. நான் அதை ஹோம்ஒர்க் கொடுக்கும்போது இந்த டயலாகே தான் பேசணுன்றதெல்லாம் கிடையாது. ஓகேங்களா, இந்த டயலாக் தான் உங்களுக்கு இன்னைய ஹோம்ஒர்க். ரைட், அப்படி தான் கொடுக்க போகிறேன். நீங்கள் இதே எழுதணும், இதில் விடுபட்டதை எழுதுங்களேன். நீ ஓனாக ஒரு டயலாக் எழுது, நீ ஓனாக ஒரு டயலாக் எழுது. முக்கியமாக இதை செல்ஃபோனில் கரெக்ஷன் பண்ணுறது இட் வில் பி டூ டிஃபிகல்ட். நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இங்கிலீஷுக்குன்னு இப்போ நோட் புக்ஸ் வாங்கிட்டவங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது, அதனால தான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறோம் நோட் புக்ஸ் வாங்கிட்டாங்கன்னு. ஒரு நோட்டு போட்டு இங்கிலீஷ்க்கு செப்பரேட் நோட் போட்டு கிராமர்லாம் டீச் பண்ணியிருப்போம், அதெல்லாம் எழுதியிருப்பேன் இல்லையா, அந்த நோட்டில் இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ்ன்னு போட்டு எழுதுங்க. அது எல்லாமே நாங்கள் உங்களை சப்மிட் பண்ண சொல்லுவோம். அந்த டைமுக்கு நீங்கள் நோட்டை சப்மிட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் நோட்டில் கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஏன்னா ஹோம்ஒர்க்கு சின்ன சின்ன டெஸ்ட் எல்லாம் இந்த 10 மார்க் வைக்கும்போது கரெக்ஷன் பண்ணிடலாம். இந்த டயலாக்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்கன்னா அங்கங்கே வந்து கிராமட்டிக்கல் எரர் வரும், வெர்பு எரர் வரும், ப்ரிப்போசிஷன் எரர் வரும். செல்ஃபோனில் எடிட்டில் போய்ட்டு பெயிண்டிங்கில் போய்ட்டு அதை எழுதுறது வந்து இட் வில் பி டூ டிஃபிகல்ட். ஓகே, அதனால் நோட் புக்கில் நீங்கள் எழுதி வைங்க. அந்த நோட்டை நாங்கள் சப்மிட் பண்ண சொல்லும்போது சப்மிட் பண்ணுங்கள், நாங்கள் அதை கரெக்ஷன் பண்ணி கொடுப்போம். ஓகேவா? பாருங்கள். மேரி, எஸ் டாட், ஐ எம் ஆல்சோ லாங்கிங் டு கோ. ஒய் டோன்ட் வி பிளான் ஒன் ஃபார் திஸ் வீக்கெண்டு. இந்த வீக்கெண்டுக்கு ஏன் நம்ம ஒன்று பிளான் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க. ஃபாதர், ஷோர் ஷோர், டெல் மீ. ஃபாதர், ஷோர், டெல் மீ வேர் ஷால் வி கோ. எங்கே போகலாம் அப்படின்றத சொல்லுங்கன்னு சொல்கிறார். சம் பிளேஸ் நியர்பை பட் ஃபார் அட்லீஸ்ட் 2 days. சும்மா போயிட்டு காலையில் போயிட்டு ஈவினிங் வர மாதிரி வேண்டாம் ஃபாதர், லெட் அஸ் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் த 2 days அப்படின்றது சொல்கிறாங்க. அடுத்தது ஃபாதர், ஐ திங்க் வி ஷுட் கோ டு த ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் நியர்பை. இங்கே பக்கத்தில் பார்க்க போனீங்கன்னா இங்கே வேடந்தாங்கல் இருக்குது. ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி. அதுக்கு அடுத்து பார்க்க போனீங்கன்னா மேங்க்ரோவ் ஃபாரஸ்ட் ஒன்று இருக்குது நம்ம சிதம்பரத்தில். ஓகேவா, அப்படி சொல்கிறேன். நமக்கு நியர்பை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஐ திங்க் வி ஷுட் கோ டு த ரிசர்வ்டு ஃபாரஸ்ட் நியர்பை. ஏன்னா அதுதான் டாபிக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அந்த டாபிக் படி அவங்க எழுதுகிறாங்க. மேரி, I have never been to a forest. I have never been. ஒரு ஜாலி தானே உங்களுக்கு. அப்போது பாருங்கள், டயலாக் எழுதும்போது டயலாக் ரைட்டிங் பை ஓன்னுன்னு ஒரு 5 மார்க் இருக்கும், டயலாக் கம்ப்ளீஷன் ஒரு 5 மார்க் இருக்கும். இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் கேட்பாங்க. அது வந்து கொஸ்டின் பேப்பரில் ஷஃபில் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்க்க போனீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும், இப்போ வந்து ஏதாவது ஒன்று தான் கேட்பாங்க. அதனால் கவனமாக பார்த்துக்கோங்க. I have never been to a forest. I have seen a forest only on the TV and movies. அதான உண்மை. எத்தனை காட்டுக்கு நம்மலாம் போயிருப்போம், டிவிலும் மூவிஸ்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். The forest is a good choice. The forest is a good choice. Father. So immediately the father is saying, okay, if we are going to the forest, we must list out
வாட் வி ஷுட் கேரி வித் அஸ் ஃபார் 2 days. ஓகே போகிறோம் அப்படின்னா நாம் 2 நாளைக்கு என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போகுது, ஏன்னா 2 நாள் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு போகிறோம். அப்போ என்னென்ன எடுத்துகிட்டு போகணும், ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்க டாப்பிக்கில் அப்பாவுக்கு எந்த ஐடியாவும் இல்லை. அந்த பொண்ணுன்னா பொண்ணு சொல்லணும், பையனா பையன் சொல்லணும். நீங்கள் மேரின்னு போட்டுக்க, நீ சாரின்னு போட்டுக்கோ, இல்லை ராஜுன்னு போட்டுக்கோ, இல்லை ராஜான்னு போட்டுக்கோ, வாட் எவர் இட் இஸ். ஓகே, சன் ஆர் டாட்டர், ரைட். மேரி, மேரி. I think we should carry suitable clothes like என்ன, cotton and some bed sheets, bedspreads. I don't think that the font will be much familiar, much clear to you. Let me write as good as we can. So clothes like cotton, dresses, bed spreads, etc. சும்மா ஒரு டைலாக் அங்கே கீழே பார்த்துக்கணும். அங்கே கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கீழே என்ன பண்ணணும், வாட் அபவுட் த ஃபுட். அப்போ இங்கே நீ எப்படி வேணாலும் கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். நான் போடுறத தான் நீ போடணும்னு கிடையாது. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. எனக்கு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இல்லை, இந்த செகண்ட் என்ன தோணுதோ அதை நான் ஆன்சராக சொல்கிறேன். நான் சொல்கிற ஆன்சர் தான் பெஸ்ட் ஆன்சர்லாம் கிடையாது. யூ ரைட் பை யுவர் ஓன், ரைட். ஃபாதர், வாட் அபவுட் த ஃபுட், டு யூ ஹாவ் எனி ஐடியா மேரி? ஏன்னா 2 நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஸ்டே பண்ண போகிறோம். அப்போ 2 நாளைக்கு நம்ம சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம், டு யூ ஹாவ் எனி ஐடியா மேரி? ஃபார் ஃபுட் ஐ சஜஸ்ட் we can take some chapatis, some குக் பண்ணுறதுக்கு சில மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை நான் ஆன்சர் சொல்ல போகிறதில்ல, இதை தான் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போகிறீங்க. நல்லா பார்த்துங்க. எடுத்த உடனே போய் கைடில் ஆன்சர் படிச்சுட்டு எழுதி அனுப்பாதீங்க எனக்கு. இதுதான் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்காக கொடுக்க போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் ஓனில் எழுத போகிறீங்க. நான் ஆன்சரை சொல்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. இதுதான் உங்களோட ஹோம்ஒர்க். நீங்கள் எழுதி ஒரு நோட்டை எடுத்து எழுதுங்க. இல்லை உங்களுக்கு ரஃப்பாக நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரஃப் பேப்பரில் எடுத்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கடுத்து அதை நோட்டில் எழுதுங்க. நாங்கள் நோட்டை சப்மிட் பண்ண சொல்லுவோம், அப்போ சப்மிட் பண்ணுங்கள். இங்கிலீஷ்க்கு தனி நோட் போட்டுக்கோங்க, கிராமருக்கு இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக நோட் போட்டுக்கோங்க. ஓகேவா? இன்னிய ஒர்க், இன்னிய கிளாஸ் அதுதான். பாருங்கள் மேரி எத்தனை டயலாக் வருதுன்னு. 1 2 3, இந்த 3 கான்வர்சேஷனை நீங்கள் முடிக்கணும். இதை சேர்த்து 4 கான்வர்சேஷன், டோட்டலாக 5 மார்க்கில் கொடுப்பாங்க. இல்லை 3 கொடுத்து 3 மார்க்கில் கொடுப்பாங்க. ஸோ டிபெண்ட் அப்பான் த இப்போ எப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் வரப்போகுதுன்னு நமக்கு தெரியல. ஸோ இப்படி இந்த கான்வர்சேஷனை முடிங்க மேலே கொடுத்துருக்க க்ளோஸோட, ரைட். ஸோ வித் திஸ் லெட் மீ பாஸ் திஸ் கிளாஸ் and let me continue. Still the exercises can't be completed. அடுத்து புக் பேக் எக்ஸசைஸே நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா அடுத்த கிளாஸ் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம். இதில் வந்து டைம் அதிகமாக எடுத்துகிட்ட மாதிரி தெரியுது. அடுத்த கிளாஸ் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகலாம். இந்த ஒர்க்கை முடிங்க, ரைட். தேங்க்யூ. லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRT. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRT. லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRT. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRT. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.